اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کیسز میں سزا یافتہ شخص کے لیے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال کر دی۔ بلوچستان اسمبلی کے لیے لیگی ٹکٹ ہولڈر فائق جمالی کی اہلیت کے خلاف نیب درخواست پر ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ نیب سزا یافتہ کی 10 سالہ نااہلی کم کر کے مدت 5 سال کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے حکم امتناع جاری کیا۔ دوران سماعت نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ فائق جمالی کو سنائی گئی سزا میں 10 سال کی نااہلی بھی شامل تھی۔ سزا یافتہ شخص کی جیل سے رہائی کے بعد نااہلی کی مدت شروع ہوگی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سوال اٹھایا کہ کیا ذیلی قانون سازی آئین میں دی گئی تشریح سے مختلف ہو سکتی ہے؟ 1H کے تحت نااہلی صرف مجلس شورا کے لیے ہے، صوبائی اسمبلی کے لیے نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کیسز میں سزا یافتہ شخص کے لیے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال کر دی۔ بلوچستان اسمبلی کے لیے لیگی ٹکٹ ہولڈر فائق جمالی کی اہلیت کے خلاف نیب درخواست پر ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ نیب سزا یافتہ کی 10 سالہ نااہلی کم کر کے مدت 5 سال کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے حکم امتناع جاری کیا۔ دوران سماعت نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ فائق جمالی کو سنائی گئی سزا میں 10 سال کی نااہلی بھی شامل تھی۔ سزا یافتہ شخص کی جیل سے رہائی کے بعد نااہلی کی مدت شروع ہوگی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سوال اٹھایا کہ کیا ذیلی قانون سازی آئین میں دی گئی تشریح سے مختلف ہو سکتی ہے؟ 1H کے تحت نااہلی صرف مجلس شورا کے لیے ہے، صوبائی اسمبلی کے لیے نہیں۔ السلام علیکم، یہ ہے سما، میں ہوں عمر بشیر اور میں ہوں کنیز فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات تاحیات نااہلی کیس کی، جو صبح 11 بجے سے سپریم کورٹ میں براہ راست جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ زندگی بھر کے لیے نااہل کرنے کی کوئی منطق تو ہو۔ ایک موقع پر یہ بھی واضح کر دیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، کوئی کنفیوژن نہ پھیلائی جائے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 62(1)(f) کی ٹیوننگ کی گئی، پارلیمنٹ نے ترامیم مرضی سے نہیں کی، گن پوائنٹ پر ہوئی۔ کیا صادق اور امین کا ڈیکلریشن دینے والے جج کے لیے بھی کوئی معیار ہے؟ کہا شکر ہے 62(1)(f) کی اہلیت کا معیار ججز کے لیے نہیں، ورنہ کوئی بھی جج نہ بن سکتا۔ کسی وکیل نے ڈکٹیٹر کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ ایک فارم میں تبدیلی پر پورا پاکستان بند کر دیا گیا تھا۔ ملک کو یرغمال بنانے والے دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا انہوں نے معافی مانگی؟ Words should be used for them who don't want to follow the legal or constitutional path, but want to impose their will on the state. So, but the state is still cognizant of the fact that who will deal with these people. یا اندھا دھن کی پہ مکھی مارے جائیں اور کہیں جی آپ کا موڈ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں فیصل واگڈا صاحب نے ریپینٹنٹ ہیں تو ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے، اگر آپ کے موڈ میں نہیں ہیں تو مت چھوڑیے، اس کو لائف ٹائم بین کر دیں۔ یہ جو چیزیں آئی ہیں آئین میں، یہ کس راستے سے آئی ہیں؟ کیا لوگوں نے، پارلیمنٹ نے بہت سوچ سمجھ کے یہ قانون سازی کی؟ نہیں، ان پہ تھوپی گئی یہ چیزیں۔ 2(1)(f) کو صرف انہیں وہ ٹیوننگ کی، اس کی جبرن جو چیزیں ہوتی ہیں نا، میری مرضی والی بات، ایک شخص کی مرضی پورے پاکستان پہ حاوی ہو گئی۔ انہوں نے فیٹ اکمپلی دے دی، کر لو یا میں بیٹھا رہوں گا 25 سال اور۔ انہوں نے کہا اچھا جی آپ جائیے، ہم کر دیتے ہیں یہ 8th امینڈمنٹ کو اور 18th امینڈمنٹ کو، پھر وہ آپ کا اسٹریٹ پروٹیسٹ خطرہ یہ وہ وغیرہ آپ نے دیکھ لیا، تباہی جو پاکستان میں ہو چکی۔ کوئی بھی ریپینٹنٹ نہیں، اور وہ لوگ پھر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ریپینٹنس ہوئی کوئی؟ انہوں نے معافی مانگی کسی سے؟ پورے پاکستان کو وہ بنا لیا، ہوسٹیج بنا لیا۔ ٹھیک ہے، بنا لو پاکستان کو ہوسٹیج، آپ کی مرضی ہے۔ یہ چیزیں ساری آئی ہیں مارشل لاء ڈکٹیٹرز کے دوران، آپ کوئی ذکر ہی نہیں کرتے ان چیزوں کا۔ I don't know, we are sitting in a constitutional court, we talk about the rule of law، مگر وکیل سے کے منہ سے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات نہیں آئے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک چیز اپنے لائٹر نوٹ، آئی ونڈر پاکستان میں کوئی جج بن پاتا اگر یہ F والی کوالیفیکیشن ان پہ بھی ڈال دیتے؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں تو گناہگار ہوں، میں تو اس پہ پورا نہیں اترتا۔ میرے پارلیمان نے ہم پہ یہ نہیں ڈال دیا ہے کہ کیا قائد اعظم بھی شاید اس پہ نہ اترتے۔ Original constitution did not have these D, E, F, G clauses. My lord, these are imposed by a dictator, correct or not correct? آئین کا تقدس اسی وقت ہوگا جب ہم اس کا تقدس مانیں گے، یا ہم کہتے ہیں ہم بندوق کا تقدس مانتے ہیں۔ جب پارلیمان میں جو 326 لوگ بیٹھ کر کے قانون سازی کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کتاب ہم کو بنا کے دے دی، اور پھر ایک شخص ٹہلتے ہوئے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں باہر جائے کانسٹیٹیوشن میں نے ایبڈو کر دیا تمام پاکستان کے سیاستدان، بٹ جنرل یو پریویلڈ اوور ایوری ون۔ منافق
काफिर से बुरा होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 18th amendment. उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं। 18th amendment is a validation. Please don't equate it with amendment thought out by the parliamentarians. जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है? उनकी cumulative wisdom है. Surely it prevails over the wisdom of a military dictator. आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने केस में अहम सवालात उठा दिए। क्या सवालात उठाए गए हैं, शहजाद अली से जानने की कोशिश करते हैं। शहजाद, आगाह कीजिएगा, अदालत की जानिब से क्या सवालात उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, 62(1)(f) की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। आज जजेस ने जो है वो मुख्तलिफ सवालात इस हवाले से उठाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह सवाल उठाया कि पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आइन में ये सब चीजें कहां से आई ये कोई नहीं बता रहा। चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल उठाया कि 62(1)(f) की ट्वीनिंग की गई जबरन एक शख्स की मर्जी से पूरे पाकिस्तान पर हावी हो गया। पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वालों ने तो माफी नहीं मांगी किसी से भी। इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मुंतकिल ने यह सवाल किया कि अदालत फैसल वाडा केस की रोशनी में किसी को भी सादिक और अमीन करार दे सकती है। जस्टिस मुसरत हलाली की जानिब से यह सवाल सामने आया, क्या उस जज के लिए भी कोई म्यार है जो किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर देता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने यह भी नुक्ता उठाया कि क्या खुद जज इस म्यार पर पूरा उतरता है जो किसी को सादिक और अमीन करार दे रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये रिमार्क दिए कि पाकिस्तान में अपनी गलती पर माफी मांगने का कोई तस्वर ही नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 17 हर शहरी के बुनियादी हक का मामला है। अगर बुनियादी हक और आइन की दूसरी शिक में तजाद हो तो किसको तरजीह दी जाएगी। इस पर उजैर भंडियारी जो कि अदालती मावन थे, उन्होंने अदालत को बताया कि मेरी नजर में बुनियादी हुकूक पर मबनी आइनी शिक को तरजीह दी जानी चाहिए। जिसमें साथ ही चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी उठा दिया कि फर्ज करें ताहियात नाअहली का फैसला ना होता तो क्या हम आर्टिकल 17 का बुनियादी फैसला कर सकते थे। ठीक है, आपने अपडेट किया शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। सादिक और अमीन की तारीफ पर सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ गई। ताहयात नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जनरल ज़िया या उनके वकील को लफ्ज अमीन का मतलब नहीं पता था। गैर मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा लफ्ज अमीन का मतलब वही है जो इस्लाम में इस्तेमाल होता है। वकील उस्मान करीम बोले अमीन का वो मतलब नहीं लेना चाहिए जो इस्लामी तनाजुर में है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, केस में तयन होगा कि कौन सादिक है और कौन अमीन। वकील उस्मान करीम बोले किसी के सादिक और अमीन होने का तयन खुदा ही कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f) यही कह रहा है हमारा, कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है। जनरल ज़िया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना। बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं। अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन। कौन डिटरमाइन करे कि फला शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फला शख्स अमीन है? मालूम, ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया। कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f) यही कह रहा है हमारा, कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है। जनरल ज़िया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता। नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना। बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं मालूम, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं। अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी?
یہ کنفیوژن تو بہت پیدا ہوئی ہے. اسلام اور غیر اسلام میں امین کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. نہیں مالوٹ, صادق اور امین دونوں کی, وہ ایک سچا آدمی ہو, امانت دار ہو, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. گڈ کیریکٹر کا آدمی تو نان مسلم ہو, مسلم ہو, گڈ کیریکٹر کی تو ایک ڈیفینیشن. کون ڈٹرمائن کرے کہ فلاں شخص کا کیریکٹر اچھا ہے, فلاں شخص امین ہے؟ مالوٹ یہ فائنلی تو کوئی خدا ہی ڈٹرمن کر سکتا ہے, ہم آپ تو کر ہی نہیں سکتے. صحیح جواب آپ نے دیا.